ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ರಾಹದ್ಯ ಚಾನೆಲ್ಗೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸ್ವಾಗತ. ಭಾನುವಾರ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಏಳೋಕ್ಕೆ ಒಂದು ಆಲಸ್ಯ ಬರ್ತದೆ. ಅಂಥದ್ರಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೊರ ಹೋಗೋ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಭಾಳ ಚಂದ ಮತ್ತು ಭಾಳ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಹೊಂಟೀವಿ. ಇವತ್ತು ಅದು ಯಾವುದು ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ. ಅದೇ ಲಾಲ್ಬಾಗ್. So there are four gates to reach Lalbagh, and all three gates have parking in and around. ಇಲ್ಲಿ some parking are chargeable and some are free. But what I suggest you is reach Lalbagh West Gate entrance. ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಫ್ರೀ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಸಿಗ್ತದೆ. ಇದರ್ ಯು ಆರ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಅ 2-wheeler or a 4-wheeler, ಯು ಗೆಟ್ ಆ್ಯಂಪಲ್ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಸ್ಪೇಸ್ ನಿಯರ್ ಲಾಲ್ಬಾಗ್ ವೆಸ್ಟ್ ಗೇಟ್. ಆಮೇಲೆ ಲಾಲ್ಬಾಗ್ ವೆಸ್ಟ್ ಗೇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ರೀಚಬಲ್ ವಯ ಮೆಟ್ರೋ ಲೈನ್ಸ್. ನಾವು ಲಾಲ್ಬಾಗ್ ರೀಚ್ ಆದ್ವಿ. I recommend you to visit this enchanting garden during morning hours to enjoy the warm rays of the sun along with the chirping songs of the birds. Lalbagh Botanical Garden was commissioned by Hyder Ali, the ruler of Mysore, in the year 1760 and finally implemented by his son Tipu Sultan. During that time, such gardens were in rage and dominated Mughal architecture. While Hyder Ali laid out the plans of this wonderful botanical garden, Tipu Sultan brought horticultural wealth from all over the world to this garden. Best time to visit the Lalbagh Botanical Gardens is during winter, which lasts from November to March in Bengaluru. Even though the gardens remain open throughout the year, it can get pretty stuffy and hot during summer. And it is pointless to visit Lalbagh during monsoon, when rain can prevent you from enjoying the full beauty of the garden. And other preferable time to visit Lalbagh would be during January and August. As I said, on January 26th and August 15th, the flower show takes place every year in the Glass House. Lalbagh is not only a place for visitors to come and witness the exotic birds and flowers, but also a research and educational center for horticulturalists, biologists, students, researchers, and scientists because of its vast and unique resources. ನೀವೀಗ ನೋಡ್ತಿರ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲಿ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರಿಸರ್ಚರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದು ಬರ್ಡ್ ವಾಚ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಾರ. ಅಲ್ಲಿ ಗಿಡದ ಮೇಲೆ ವೆರೈಟಿ ಆಫ್ ಬರ್ಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇರ್ತಾವೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಒಂದು ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಪೀಪಲ್ ಇಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಜಸ್ಟ್ ಗ್ಯಾದರ್ಡ್ ಹಿಯರ್ ಟು ಸಿ ದ ವೆರೈಟಿ ಆಫ್ ಬರ್ಡ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಆನ್ ದ ಟ್ರೀಸ್. ಅವರಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಾರ, ಆ್ಯಸ್ ಯು ಸಿ ಹಿಯರ್. ಈಗ ನಾವು ನೋಡ್ತಿರೋದು ದ ಐಕಾನಿಕ್ ಗ್ಲಾಸ್ ಹೌಸ್. ಇದು ಎಷ್ಟು ಚಂದದಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಎವ್ರಿ ಇಯರ್ ಜನವರಿ 26th ಮತ್ತು ಆಗಸ್ಟ್ 15th ಫ್ಲವರ್ ಶೋ ಆರ್ಗನೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ವೆರಿ ವೆರಿ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್. This beautiful 157-year-old Krumbigal Lecture Hall, a part of the Lalbagh Botanical Garden in Bengaluru, was built in the memory of architect and botanist Mr. Gustav Hermann Krumbigal. Krumbigal was largely responsible for turning Lalbagh into the wonder it is today. ಇಲ್ಲಿ 200 ವರ್ಷ ಹಳಿ ಮ್ಯಾಂಗೋ ಟ್ರೀ, ಆಮೇಲೆ ನೀಲಗಿರಿ ಟ್ರೀಸ್ ಅದಾವ, ವಿಚ್ ಆರ್ ಕಾರ್ವ್ಡ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲಿ. ನೀವು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿರೋ ಒಂದು ಸುಂದರವಾದ ಕಲೆ ನಿಮಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಗಿಡಗಳದಾವು, ಎಷ್ಟು ಜಾಗ ಅದಂತಂದ್ರೆ ನೀವು ಎಷ್ಟೊತ್ತಾದರೂ ಟೈಮ್ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ರು ನಿಮ್ಗೆ ಬೇಸರ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಆರಾಮಾಗಿ 3 to 4 hours ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಟೈಮ್ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅದ್ರಾಗ ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸು ಅಥವಾ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ರಿಲೇಟಿವ್ಸ್ ಮಕ್ಕಳು ಇದ್ದರೆ ಭಾಳ ಅಂದ್ರೆ ಭಾಳ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ನಾವಿಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು, ನಾವಿಲ್ಲಿ ಭಾಳ ಆಟ ಆಡಿದ್ವಿ. ಡಿಸ್ಕ್ ಆಡಿದ್ವಿ, ಮುಟ್ಟಾಟ ಆಡಿದ್ವಿ, ಕಣ್ಣ ಮುಚ್ಚಾಲೆ ಆಡಿದ್ವಿ, ಎಲ್ಲ ಆಡಿದ್ವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಭಾಳ ಮಜಾ ಬಂತು. Lalbagh initially was also referred to as the Mango Top,
And Tipu's fascination for the king of fruits, mango, comes up clearly in several writings. ಈಗ ನೀವು ನೋಡ್ತಿರೋದು ಲಾಲ್ಬಾಗ್ ರಾಕ್. ಇದೇನಪ್ಪ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಗುಡ್ಡ ಥರನ ಅದಲ್ಲ ಅಂತ ನೀವು ಅನ್ಕೊಂತಿರ್ಬೋದು, ಬಟ್ ಹಂಗಲ್ಲ ಅದು. ಈ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಲಾಲ್ಬಾಗ್ ರಾಕ್ ಅನ್ನೋದು ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲ, ಇದಕ್ಕೆ ಅದರದೇ ಆದ ಒಂದು ವಿಶೇಷತೆ ಅದ. ದಿಸ್ ಲಾಲ್ಬಾಗ್ ರಾಕ್ ಈಸ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಸ್ಟ್ರೈಕಿಂಗ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಹೋಲ್ ಗಾರ್ಡನ್. The rock is a national geological monument placed in the garden by the Geological Survey of India. A small placard outlining information about the rock claims that it is over 3000 million years old, making it one of the oldest rocks in the whole world. ಈ ಲಾಲ್ಬಾಗ್ ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದ ಹೆಂಗೆ ಅಡ್ಡಾಡೋದು ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾರ ಅನಿಸಿದ್ರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಒಳಗೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ವೆಹಿಕಲ್ ಅಂತ ಇರ್ತಾವೆ. ನಿಮ್ಗೆ ಡ್ರೈವರ್ ಕಮ್ ಗೈಡ್ ಏನಿದಾರಲ್ಲ, ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಅಡ್ಡಾಡಿಸಿ ಚೆಂದಂಗೆಲ್ಲ ತೋರಿಸ್ತಾರೆ. ಒಂದು 100 ರೂಪೀಸ್ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಷ್ಟೇ. ಈಗ ನಾವು ನೋಡ್ತಿರೋದು ಬಾನ್ಸಾಯ್ ಗಾರ್ಡನ್. ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಸಣ್ಣ ಬಾನ್ಸಾಯ್ನ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲ ವೆರೈಟಿ ಬಾನ್ಸಾಯ್ ಟ್ರೀಸೇ ಡೆಡಿಕೇಟೆಡ್ ಆಗಿ ಮಾಡಿರೋಂಥ ಗಾರ್ಡನ್ ಇದು. ಟ್ರೀ ಲವರ್ಸ್ಗಂತೂ ಇದು ಲೈಕ್ ನಿಮ್ಗೊಂದು ನಿಧಿ ಸಿಕ್ಕಂಗೆ ಇದು. ಪ್ರತಿ ಥರದ ಬಾನ್ಸಾಯ್ ಗಾರ್ಡನ್ ಇಲ್ಲಿದಾವು. ಲಾಲ್ಬಾಗ್ನಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟೋಂಥ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಇಷ್ಟೊಂದು ಗಿಡಗಳಿಗೆ ಇವ್ರು ಹೆಂಗೆ ನೀರು ಹಾಕ್ತಾರಪ್ಪ, ಅಥವಾ ಇಷ್ಟೊಂದು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಗಿಡಕ್ಕೂ ಹೆಂಗೆ ನೀರು ಸಪ್ಲೈ ಆಗ್ತದೆ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಹುಡ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ. ದ ವಾಟರಿಂಗ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಈಸ್ ಅ ಹರ್ಕ್ಯುಲೆನ್ ಟಾಸ್ಕ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ವಂಡರ್ಫುಲ್ ಬೊಟಾನಿಕಲ್ ಗಾರ್ಡನ್. Another wonderful that can be credited to the Mughal architecture is its well sorted and well planned irrigation system. This aesthetically planned garden has such irrigation and watering system in place since then that water reaches every pool, every pond, every fountain, flower beds and lawns. Moreover, every plant and tree is labeled for easy identification and information of the public. ಈಗ ನಾವು ನೋಡ್ತಿರೋದು ನರ್ಸರಿ ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಸೊಸೈಟಿ ಲಿಮಿಟೆಡ್. ಈಗ ಇದು ನರ್ಸರಿ ಯಾಕೆ ಅಂತಾರಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ, ನಿಮಗಿಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಗಿಡ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ದೊಡ್ಡ ಗಿಡವರೆಗೂ ನಿಮಗೆ ಗಾರ್ಡನಿಂಗ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಏನೇ ಐಟಮ್ಸ್ ಬೇಕಾಗಿದ್ರೂ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ತೊಗೋಬೋದು. ಇದು ಭಾಳ ಅಂದ್ರೆ ಭಾಳ ಚಂದದ. ನಿಮಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಐಟಮ್ಸು ಅಟ್ ರೀಸನೇಬಲ್ ಪ್ರೈಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತದೆ. ನಿಮ್ಗೆ ಮಣ್ಣು, ಗೊಬ್ಬರ ಆಗಿರಲಿ, ಸಣ್ಣ ಗಿಡ ಆಗಿರಲಿ, ಬಾನ್ಸಾಯ್ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಸು, ಭಾಳ ಅಂದ್ರೆ ಭಾಳ ವೆರೈಟಿ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಒಳಗದಾವ. ನಿಮ್ಗೆ ನಾ ಹೋಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಎಲ್ಲ ತೋರಿಸ್ಕೊಂತ ಹೋಗ್ತೀನಿ, ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು. ಭಾಳ ಅಂದ್ರೆ ಭಾಳ ಚಂದದ. ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಗಾರ್ಡನಿಂಗ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಐಟಮ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ನೀವು ಖಂಡಿತ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಶಾಪಿಂಗ್ ಮಾಡಬಹುದು. Be it a tiny succulent for the study desk or a beautiful creeper for the balcony, the Krishnendra plant nursery at Lalbagh has got it all. Bang on. All the plants are very, very decently priced, including an exciting range of exotic plants. You will find beautiful flowers for as little as rupees 30 here. It also houses an impressive garden accessories store which had some of the cutest and brightly colored flower plants, plant ornaments along with other equipments like flower and plant boosters, manure, soil, seeds, everything which is essential for plant farming. ನರ್ಸರಿ ಒಳಗೆ ಬಂದಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಇವನ್ ಟ್ರಾಲಿನೂ ಇಟ್ಟಾರೆ. ನೀವೆಲ್ಲ ಶಾಪಿಂಗ್ ಮಾಡೋ ಥರನ ಎಲ್ಲ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಸ್ ಟ್ರಾಲಿ ಒಳಗೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನೀವು ಶಾಪಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ನೀವು ಫುಲ್ ಅಡ್ಡಾಡಿ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ ಥರ ಗಿಡ ಬೇಕು, ನಿಮ್ಮ ಲಾನಿಗೆ, ನಿಮ್ಮ ಗಾರ್ಡನಿಗೆ ಯಾವ ಥರ ಸೂಟ್ ಆಗ್ತದೆ, ಎಲ್ಲ ಕ್ರೀಪರ್ಸು, ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಸು, ದೊಡ್ಡ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲನೂ ಸಿಗ್ತಾವೆ. ನಿಮಗೆ ಆರಾಮಾಗಿ ಟೈಮ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅಡ್ಡಾಡಿ ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಬೇಕೋ ಗಿಡದ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಶಾಪಿಂಗ್ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಬೋದು.
ಇಲ್ಲಿ ನರ್ಸರಿ ಅಂತ ಏನದಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಬಯೋಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಡಿವಿಷನ್ ಅಂತದ ಇಲ್ಲಿ, ವೇರ್ ದೇ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ವೆರಿ ಹೈ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ಲವರ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಟಿಶ್ಯೂ ಕಲ್ಚರ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಅಂತ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಬ್ರೀಡಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈಗ ಹಿಬಿಸ್ಕಸ್ ಅಂದರೆ ದಾಸವಾಳ ಫ್ಲವರ್ದು ಬ್ರೀಡಿಂಗ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ, ಯು ಗೆಟ್ 200 ವೆರೈಟೀಸ್ ಆಫ್ ಹಿಬಿಸ್ಕಸ್ ಹಿಯರ್. The garden has been maintained with utmost care and precaution for hundreds of years now, which is why it is absolutely imperative for visitors to take care of the garden as well. It's equally our responsibility to avoid littering, dirtying, and leaving trash, and vandalism is strictly prohibited and looked down upon. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಗಿಡಗಳನ್ನು ನೋಡಿ ಯಾವ್ದು ತೊಗೋಬೇಕು ಯಾವ್ದು ಬಿಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ನಲ್ಲೇ ನಾವಿರೋ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ತಿದೆಯಲ್ಲ ಇವೆಲ್ಲ ಗಿಡಗಳನ್ನು ನಾವು ತೊಗೊಂಡ್ವಿ ಇಲ್ಲಿ ಫೈನಲಿ. Finally, we are done with Lal Bagh journey. It was an amazing experience. If you have liked this episode, please like, share and